Dear learners, welcome to my class in Eco College YouTube channel. This is PC Burman, full name Prashanto Chandra Burman, virtually in front of you. I think you are quite well also home. I am also fit and sound by the grace of Almighty. Dear learners, in episode 3, I discussed the functions of simple, complex and compound sentence. Today, I want to share with you how to change simple sentence into complex, simple sentence into compound, complex sentence into simple and compound, and vice versa. Dear learners, this is a crucial period for you because all the students of our country, not only our country, all the students of the world are facing a great problem because they have to attend the classes virtually. So dear learners, this virtual class is very much important. If you want to have a good figure in English, if you want to make a good result, then you must attend this virtual class. In this regard, Eco College Thakurgaon, all the teachers of these institutions are trying their best to take the class in online. So, please visit the YouTube channel Eco College Thakurgaon and subscribe it. Okay, dear learners, let's go to the main topics. Today, I want to discuss how to change the sentences from simple to complex or complex to simple. Okay? Let's see. This is episode 4. I want to say it again. If you didn't watch the episode 3, please watch episode 3 before this class, before watching this class. Okay? Dear learners, complex, simple, compound. I have written here complex, simple and compound. Mainly you know that simple, complex and compound. But why I have written here complex, simple and compound? Because it is very easy to turn the complex sentence into simple. Simple sentence, complex থেকে simple এ যাওয়াটা একটু বেশি সহজ। আর সিম্পল থেকে যখন আমরা কমপ্লেক্সে যাব একটু কঠিন। তো প্রথমের দিকে আমরা তাহলে এই কমপ্লেক্স থেকে সিম্পল কিভাবে করে এটা বিষয়ে জানব। তো দেখি আমরা প্রথমে কিছু স্ট্রাকচার আমাদেরকে ফলো করতে হবে। মানে কনজাংশনের যে বিষয়গুলো রয়েছে এগুলো আমাদেরকে ফলো করতে হবে। তো আমাদের যদি ইফ প্লাস যদি নেগেটিভ হয় এবং সাবজেক্ট যদি আমাদের সাবজেক্ট সেম বা সেম সাবজেক্ট যদি হয় তাহলে আমরা এখানে ইফ প্লাস নেগেটিভটাকে আনলেসও করা যায়, আনলেস। তাহলে আমরা সিম্পল করার সময় উইদাউট প্লাস ভার্বের সাথে আইএনজি, ভার্ব প্লাস আইএনজি দিয়ে দিলাম। এখানে একটা বিষয় হচ্ছে যে এই বিষয়টা আমাদের খুব সহজ, যে এক নম্বর স্ট্রাকচারটা দিয়েছি এটার সাথে আমরা সকলেই পরিচিত, কিন্তু পরবর্তীতে যে 2 নম্বর স্ট্রাকচার দিব এটার সাথে আমরা অনেকেই পরিচিত না, বা এই ধরনের সেন্টেন্সগুলো যখন আসে তখন আমরা অনেক প্রবলেম ফেস করি। তো এখানে অর আমি আগেই বলেছি যে এই এক নম্বরটা আমাদের খুব সহজ। এখন আমাদের ইফ প্লাস নেগেটিভ আনলেস আমাদের সাবজেক্ট যদি ডিফারেন্ট হয়ে যায়, ডিফারেন্ট সাবজেক্ট, এক কথায় আমাদের সাবজেক্ট হবে যদি আলাদা হয়, ডিফারেন্ট সাবজেক্ট, এই প্রবলেমটার ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু একটু প্রবলেম
ফেস করি। তাহলে আর সিম্পলি আমরা ব্যবহার করব ইন কেস অফ। এটা আমাদের ইফ প্লাস নেগেটিভ আনলেস সাবজেক্টটা ডিফারেন্ট হবে। ইফ প্লাস নেগেটিভ আনলেস অথবা আনলেস সাবজেক্টটা সেম হবে, তাহলে আমরা ওদের প্লাস ভার্বের সাথে আইএনজি বসাবো এবং কম্পাউন্ডে ওভার বসাবো। এখন যদি আমাদের এটা আমাদের এখান থেকে কমপ্লেক্স, আর সিম্পলের ক্ষেত্রে আমরা in case of plus possessive plus failure তার মানে এখানে আমরা if plus negative unless যদি থাকে এবং সাবজেক্ট ডিফারেন্ট থাকে in case of, এই নিয়মটা দ্বারা আমরা বিভিন্ন ভাবে কমপ্লেক্স সেন্টেন্সকে সিম্পল করা যায়। তবে কিছু যদি টেকনিক তোমার জানা থাকে তাহলে তুমি সহজেই কমপ্লেক্স সেন্টেন্সকে সিম্পল করতে পারবে। আর এখানে আমাদের কম্পাউন্ডে মাস্ট ডট ডট অন। তো বোর্ডের অসম্পূর্ণের কারণে একটু লিখতে এখানে তোমরা বুঝে নিবে। এখানে উইদাউট প্লাস ভার্বের সাথে আইএনজি ইন কেস অফ প্লাস পজিটিভ প্লাস ফেলিওর টু। দেখি আমরা কিভাবে এটা এই দিকটা সলভ করব। If he doesn't read attentively, if he doesn't read attentively, he will not make a good result. If he doesn't read attentively, he will not make a good result. তাহলে এটাকে আমরা যখন সিম্পল করব, আমাদের স্ট্রাকচার ছিল উইদাউট প্লাস ভার্বের সাথে আইবে, উইদাউট রিডিং attentively, without reading attentively, he will not make a good result. এখানে if he doesn't read attentively অথবা unless he read attentively, he will not make a good result. আর without reading attentively, he will not make a good result. তাহলে আমাদের কম্পাউন্ডের ক্ষেত্রে দেখি। কম্পাউন্ডের ক্ষেত্রে যদি আমাদের সেকেন্ড পারসন থাকে তাহলে নিয়মটা একটু আলাদা হবে, আর যদি সেকেন্ড পারসন ছাড়া অন্য কিছু পারসন থাকে তাহলে নিয়মটা একটু আলাদা হবে। এখানে আমরা কম্পাউন্ডে অর ব্যবহার করব। তো এখানে একটু আমরা মডিফাই করে দেখতে পারি, হি মাস্ট অথবা হি শুড read attentively or he will not make a good result. তাহলে আমরা প্রথমের দিকেই শুধু চয়েস হচ্ছে। আমরা যদি দেখি if he doesn't read attentively, he will not make a good result, যদি সে ভালোভাবে না পড়ে, মনোযোগ সহকারে না পড়ে, তাহলে সে একটা ভালো ফলাফল করতে পারবে না। এখানে আমি লিখছি উইদাউট রিডিং attentively, তার মানে if প্লাস যদি আমাদের নেগেটিভ থাকে তাহলে আমরা উইদাউট প্লাস ভার্বের সাথে আমরা আইএনজি করব। এখন বিষয়টা হচ্ছে যে আমাদের সেম সাবজেক্ট কেন বলছি আমি, যদি আমি এখানে দেখি এইটা সাবজেক্ট এবং পরের ক্লাসের সাবজেক্ট দুইটাই সেম আছে, সেম হলে আমরা এই নিয়মটা ব্যবহার করব উইদাউট প্লাস ভার্বের সাথে আইএনজি। যখন আমাদের সেম হবে তখন আমরা এই নিয়মটা ব্যবহার করব। আর যদি আমাদের সেম না হয় তাহলে আমরা
অন্য নিয়ম ব্যবহার করব। অন্য নিয়ম বলতে রুট 2 তে চলে যাব। তাহলে আমরা দেখি কমপ্লেক্স দেখি if you do not work hard you will not prosper in life. If you do not work hard, you will not prosper in life. তাহলে আমরা সিম্পলের ক্ষেত্রে যে বিষয়টা আসবে উইদাউট ওয়ার্কিং, উইদাউট ওয়ার্কিং, কারণ আমরা দেখতেছি যে আমাদের সাবজেক্ট দুটো আমাদেরই সেম আছে, তারপরে রুল 1 এর মধ্যে উইদাউট ওয়ার্কিং হার্ড you will not prosper in life. এগুলো হচ্ছে আমাদের মূলত एग्जांपल সেন্টেন্স। পরীক্ষায় এই ধরনের সেন্টেন্সগুলো আসতেও পারে, তবে না আসার সম্ভাবনাই বেশি। এই নিয়মের ভিত্তিতে আমাদেরকে মডেল যে আছে বা এনাদার যে প্র্যাকটিস অংশগুলো আছে এগুলো আমাদেরকে অনেক বেশি করে করতে হবে। তাহলে আমরা এখন এখানে কম্পাউন্ড থেকে আমি আগেই বলছি, যখন আমাদের সেকেন্ড পারসনের ক্ষেত্রে, এখানে কিন্তু সেকেন্ড পারসন আছে, সেকেন্ড পারসনের ক্ষেত্রে আমরা প্রথমে সাবজেক্ট না লিখলেও হবে, কারণ সেকেন্ড পারসনের ক্ষেত্রে যখন গুণভাগ দিয়ে বাক্য শুরু হয়, সেন্টেন্স শুরু হয়, তখন সেকেন্ড পারসন উজ্জ্বল থাকে। এই বিষয়টা আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে। তাহলে আমরা দেখি যে ওয়ার্ক হার্ড, ওয়ার্ক হার্ড or you will not prosper in life. Work hard or you will not prosper in life. এখানে একটা বিষয় হচ্ছে যে আমরা এর আগে যখন হি ছিল, মানে সেকেন্ড পারসন ছাড়া যখন অন্য পারসন ছিল, তখন কিন্তু আমরা ডিরেক্ট লিখতে পারি নাই ওয়ার্ক হার্ড। এখন যদি এখানে থাকে if he does not work hard, if he doesn't work hard, তখন কিন্তু এই স্ট্রাকচার হবে না, আর কমপ্লেক্স থেকে কম্পাউন্ডে এই স্ট্রাকচারটা হবে না। তখন আমাদেরকে if he doesn't work hard, without working hard you will not prosper in life, without working hard he will not prosper in life। এটা ঠিক আছে, সিম্পলটা ঠিক আছে। সিম্পলটা এখানে একই ভাবে আমরা করব, শুধু আমরা সাবজেক্টটা চেঞ্জ করব। কিন্তু কম্পাউন্ডের ক্ষেত্রে আমাদেরকে অবশ্যই এখানে তখন দিতে হবে he should work hard or he must work hard or he will not prosper in life। যদি আমাদের এখানে আমাদের সেকেন্ড পারসন না থাকে, অন্য পারসন থাকে, তখন আমরা কম্পাউন্ডের ক্ষেত্রে সাবজেক্টটাও লিখব এবং তারপরে শুড অথবা মাস্ট নিয়ে আসবো। তাহলে এবারে আমরা দ্বিতীয় স্ট্রাকচারে চলে যাই। দ্বিতীয় স্ট্রাকচারটা তোমাদের আগেই আমি দিয়ে দিয়েছি দ্বিতীয় স্ট্রাকচারটা। বিষয় হচ্ছে আবার লিখতে গেলে সময় যাবে, এই জন্য তোমরা পজ করে ভিডিওটা পজ করে আবার সামনের দিকে দেখে নিতে পারো স্ট্রাকচারটা। স্ট্রাকচারটা এরকম ছিল, ই প্লাস যদি নেগেটিভ হয় অথবা যদি আনলেস হয় এবং সাবজেক্ট যদি আমাদের ডিফারেন্ট হয়, তাহলে সিম্পলে ইন কেস অফ আসবে। কি হবে? ইন কেস অফ, এবং পজিটিভ নিয়ে আসতে হবে। যেমন if he doesn't come I will not attend the party। এখানে সাবজেক্ট কিন্তু আমাদের আলাদা হয়ে গেছে, হি এখানে আই। এই জিনিসগুলোই একটু সলভ করতে তোমাদের ক্রিটিক্যাল বা অনেক সময় পরীক্ষায় যখন আমাদের এগুলো একটু ঘুরায় দেয় তখন তোমরা কিন্তু প্রবলেম ফেস করো। তাহলে if he doesn't come I will not attend the party। তাহলে আমরা এখানে সিম্পলে কি বলেছি আমি, ইন কেস অফ,
ইন কেস অফ, এরপরে খুব সুন্দর করে আমাদের যেখানে সাবজেক্টটা আছে তার পজিটিভ ফর্ম বসাই দেব। ইন কেস অফ হিজ, ইন কেস অফ হিজ ফেইলিওর টু কাম, I will not attend the party. In case of his failure to come, I will not attend the party. তাহলে একই ভাবে দেখি আমরা কম্পাউন্ডে এখানে আমাদের ওই একই নিয়মে করব। হি মাস্ট কাম or I will not attend the party. তাহলে এখানে আমাদের কম্পাউন্ডে মাস্ট ডট 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 আমাদের অর নিয়ে আসতেছি। কম্পাউন্ডে কি নিয়ে আসতেছি? মাস্ট ডট ডট অর। আরেকটা एग्जांपल, এটা তোমরা হচ্ছে নিজেরাই ট্রাই করবে। দেখো, if they don't perform their duties, I will not give the money. If they don't perform their duties, I will not give the money. এখানে দেখো কমপ্লেক্স এই সেন্টেন্সটা আমাদের কমপ্লেক্স। If they don't perform their duties, I will not give the money. যদি তারা তাদের দায়িত্বটা সম্পাদন না করে তাহলে আমি তাদেরকে টাকাটা দিব না। এখানে আমাদের এখন সিম্পলে দেখি, আমরা সিম্পলে কি হবে। ইন কেস, প্রথমত নিজেই চেষ্টা করো, ভিডিওটা পজ করে তারপর আমি তোমাদেরকে দিচ্ছি। ইন কেস অফ দেয়ার, দেয়ার পজিটিভ ফর্ম হচ্ছে দেয়ার, failure to perform duties, in case of their failure to, যেহেতু দেয়ার একবার লিখে ফেলছি সেহেতু আর দেয়ার লিখবো না। in case of their failure to perform duties, I will not give the money. এবং কম্পাউন্ডে আমাদের লিখতে হবে দে মাস্ট পারফর্ম দেয়ার ডিউটিস, और হবে or I will not give the money. তারপরে আমরা দেখলাম যে if প্লাস যদি সেম সাবজেক্ট হয় তাহলে আমরা কি করব? if প্লাস যখন আমাদের সেম সাবজেক্ট হবে তখন উইদাউট এর সাথে উইদাউট দিয়ে ভার্বের সাথে আমরা আইএনজি যুক্ত করব। আর যদি আমাদের if প্লাস ডিফারেন্ট সাবজেক্ট হয় নেগেটিভ সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে তখন আমরা কি করব? ইন কেস অফ নিয়ে আসবো এবং ফেলিওর টু, এরকম এই ধরনের এই প্যাটার্নে আমরা করবো এবং কম্পাউন্ডের ক্ষেত্রে মাস্ট ডট ডট অর ব্যবহার করব। তাহলে এই দুটো স্ট্রাকচার ক্লিয়ার। এবারে একটা সেন্টেন্স দেখি, দুটো সেন্টেন্স আমরা দেখি, মানে রুল 3 এবং রুল 4 এ চলে যাব। তার আগে আমরা দুটো সেন্টেন্স প্যাটার্ন দেখব। if he practices regularly
he can get a chance in the understanding. আচ্ছা এইটুকু লিখে দেন, if he practices regularly he can get a chance। তার মানে এখন if যুক্ত আমরা ক্লজটা দেখি, যদি if যুক্ত ক্লজটা এখানে আমাদের অ্যাফার্মেটিভে আছে। অ্যাফার্মেটিভ হলে আমাদের সিম্পল করার সময় আমরা বাই এর সাথে আইএনজি দিতে হবে, বাই প্র্যাকটিসিং। বাই এরপরে আমরা যে ভার্বটা বলবে বাই প্র্যাকটিসিং, বাই প্র্যাকটিসিং S0 হবে বাই প্র্যাকটিসিং রেগুলারলি he can get a chance। by practicing regularly he can get a chance। কম্পাউন্ড এর ক্ষেত্রে, কম্পাউন্ডের ক্ষেত্রে by practicing regularly he can get a chance। এখন কম্পাউন্ডের ক্ষেত্রে আমাদের এখানে and করব, he practices এস এর ক্ষেত্রে সাধারণত ভার্ব হয়, তবে সমস্যা নাই, দুটোই ব্যবহৃত হচ্ছে। he practices regularly and he can get a chance। তো এই एग्जांपलটা আমি তোমাদেরকে দিয়েছি। এরপরে আমরা যে কাজটা করব, প্রথমের দিকে আমরা একটু দেখি, আমরা হচ্ছে স্ট্রাকচারটা দেখে নিই। কিন্তু আগে আমি তোমাদেরকে एग्जांपल দিয়েছি, তারপরে স্ট্রাকচার, এটা 3 নম্বর স্ট্রাকচার। এরকম আমাদের 15-16টা স্ট্রাকচার প্র্যাকটিস করতে হবে, তাহলে আমরা সিম্পল কমপ্লেক্সের একটা ভালো ধারণা ক্রিয়েট করতে পারবো। আচ্ছা দেখি আমরা স্ট্রাকচারটা হবে এরকম 3 নম্বরে, if প্লাস অ্যাফার্মেটিভ যদি থাকে তাহলে আমরা সিম্পলে করব বাই প্লাস ভার্বের সাথে আইএনজি এবং কম্পাউন্ডে হবে এন্ড। তাহলে আমাদের এই স্ট্রাকচারে if you read attentively you will make a good result। তো এই ধরনের বিষয়গুলো, তাহলে আমরা আজকে 3টা স্ট্রাকচার শিখলাম। পরবর্তী দিনে আরো যে সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ডের স্ট্রাকচারগুলো আছে এগুলো নিয়ে আলোচনা করব, এবং এই বিষয়গুলো তোমরা ধারাবাহিকভাবে দেখো, বাসায় বেশি বেশি করে পড়ো। এই কোভিড-19 সিচুয়েশনে স্কুল কলেজগুলো বন্ধ রয়েছে, আমাদেরকে বারবার বলতেছি বাসায় বেশি বেশি পড়তে হবে, সেলফ স্টাডি করতে হবে, বিভিন্ন মডেল নিজে নিজেই প্র্যাকটিস করতে হবে, তাহলে তোমরা একটা ভালো ধারণা বা ইংরেজিতে একটা ভালো দক্ষতা অর্জন করতে পারবে। তো সবাই সুস্থ থাকো, ভালো থাকো, আজকে এই পর্যন্তই। থ্যাংক ইউ।